गुड मॉर्निंग। आ चेप्टरनी थियरी आज लगभग पूरी थशे बधी, पछी स्वाधी शुरू करशुं। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 से डेविसन अने गर्मरना प्रयोगनी गोठवण समजावो। जो अत्यार सुधी आपणे जोई लीधुं के प्रकाश छे ए द्वैत स्वभाव धरावे, मतलब के विकिरण स्वरूपे छे अने कण स्वरूपे छे। पछी डी ब्रोगलीए कीधुं कि तो एनो मतलब एवो थयो कि कण पण विकिरण प्रकृति तरंग प्रकृति धरावतो होवो जोईए। अने डी ब्रोगलीए कणों जे छे सूक्ष्म कणों ई जो चोक्कस परिस्थिति में होय तो तरंग स्वरूपे वर्ते एना माटे लेमडानुं सूत्र आप्युं h/p। तो अहींया एक वस्तु क्लियर थई गई कि ब्रह्मांड छे ए बे वस्तुनुं बनेलुं छे, द्रव्य अने विकिरण। तो द्रव्य चोक्कस परिस्थिति में विकिरण बनी शके, विकिरण छे चोक्कस परिस्थिति में द्रव्य बनी शके। हवे इलेक्ट्रॉन ज्यारे तरंग स्वरूपे वर्ते छे एवुं डी ब्रोगलीए जणाव्युं, एटले एनी उपर एक्सपेरिमेंट रिसर्च चालू थई कि शुं खरेखर इलेक्ट्रॉन तरंगनी जेम वर्ती शके खरा। तो एना जवाब रूपे डेविसन अने गर्मर आ बंने साइंटिस्टोए एक्सपेरिमेंट कर्या अने एक्सपेरिमेंट उपरथी साबित करवामां आव्युं कि अहींया इलेक्ट्रॉन कण तरीके नहीं पण तरंग स्वरूपे वर्ते छे। एटला माटे आ थियरी अगत्यनी थाय, केम के आ थियरी परथी इलेक्ट्रॉन तरंग छे, तरंग स्वरूपे वर्ते छे चोक्कस परिस्थिति में ई साबित थाय छे। पहेला एनुं जे प्रायोगिक गोठवण हती ई जोई लई। इलेक्ट्रॉननो अभ्यास करवो छे एटले इलेक्ट्रॉन उत्पन्न करवा पड़े। तो इलेक्ट्रॉन उत्पन्न थाय छे इलेक्ट्रॉन गन मांथी। तो जुओ आ जे भाग छे आ इलेक्ट्रॉन गन छे, आ फिलामेंट छे। आ फिलामेंट ने लो टर्मिनल पर एटले के ओछा वोल्टेजवाળી बेटरीए राख्या छे अने एना लीधे અહીંથી फिलामेंटमांथी प्रवाह पसार करशे ऊंचा मूल्यनो, जेथी करीने फिलामेंट गरम थशे। फिलामेंट गरम थशे एटले एटलो गरम थशे कि उष्माजनित इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन पामशे। आपणे 3 प्रकारना उत्सर्जन जोया था ने, उष्माजनित, पछी प्रकाश ने लीधे मतलब के जे सोलर सूर्यना किरणोमांथी मतलब के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमांथी आपणे जे मळता था। तो एमां આપણે એવું કહીએ કે અહીંથી ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે કોના લીધે, તો કે અહીંયાથી પ્રવાહ પસાર કરશો ઊંચા મૂલ્યનો એટલે ફિલામેન્ટ ગરમ થશે, ફિલામેન્ટ ગરમ થશે એટલે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થશે। અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે એને એક નળાકારમાંથી પાસ કરવામાં આવે છે અને એ નળાકાર અને અહીંયા આ સર્કિટ ઇલેક્ટ્રોન ગનને હાઈ વોલ્ટેજ ઉપર, હાઈ ટર્મિનલ ઉપર ઊંચા વોલ્ટેજવાળી બેટરી સાથે સેટ કરેલું છે। કેમ, તો કે એકદમ ઊંચા વોલ્ટવાળી બેટરી એ રાખશો, बराबर है। आ पॉजिटिव टर्मिनल अहीं जोड़ायेलो छे एटले अहींथी इलेक्ट्रॉनने पॉजिटिव टर्मिनल तरफ एक्सेलरेशन मळशे, प्रवेगी गति करशे, प्रचंड प्रवेग धारण करशे इलेक्ट्रॉन। तो आखी रचनाने इलेक्ट्रॉन गन कहेवाय, जेमां लो टर्मिनल अने हाई टर्मिनलनी मददथी तमे लो टर्मिनलथी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करो छो अने हाई टर्मिनलनी मददथी तमे इलेक्ट्रॉनने प्रवेगी बनावो छो। हवे ई प्रवेगी इलेक्ट्रॉनना मार्गमां निकलने मूकी दीधुं छे, बराबर छे। तो डेविसन अने गर्मरे शुं नक्की कर्युं कि भाई आ निकल हारे भटकाया पछी इलेक्ट्रॉननुं जे पुंज मळे छे, इलेक्ट्रॉननो जे आखो जथ्थो ट्रावेल करे छे एक ज अक्ष पर, अलग अलग दिशामां नहीं, बधा इलेक्ट्रॉन नळाकारने लीधे सीधा ज जशे अक्ष पर। तो ई इलेक्ट्रॉननुं शुं थाय छे एटले एने एक डिटेक्टर मूक्युं। डिटेक्टर शुं करशे, डिटेक्टर जे छे ई इलेक्ट्रॉन एनी उपर पड़शे एटले झबकारो देखाड़शे, मतलब एनी स्क्रीन है एनी पर प्रस्फुरण दर्शावी सके, बराबर। तो ई जे फरी सके तेवुं कलेक्टर राख्युं जे इलेक्ट्रॉन ने कलेक्ट करे छे, ई आखा वर्तुळाकार स्केल पर फरी सके ने एवुं राख्युं हशे। अथवा तमे एवुं कही सको कि અહીંથી જે ઇલેક્ટ્રોન આવે છે એની સાથે ગેલ્વેનોમીટર જોડી દો, तो ગેલ્વેનોમીટર જોડવાથી એમાં પ્રવાહનું આવર્તન થશે, मतलब પ્રવાહના મૂલ્ય ઉપરથી કેટલા ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા ભટકાય છે એ જોવા મળે। ખ્યાલ આવ્યો? અચ્છા, હવે સમજી લ્યો ડેવિसन અને ગર્મર જ્યારે એક્સપેરિમેન્ટ કરતા હતા ત્યારે આને એ રોટેટ કરતા કરતા ચેક કરતા હતા કે કયા ખૂણે સૌથી વધુ ઇલેક્ટ્રોન વિવર્તન પામે છે, मतलब कई जग्याए इलेक्ट्रॉन
વધારે નોંધાય છે. ક્યાં વધારે નોંધાય? તો કે જ્યાં ગેલ્વેનોમીટરનો પ્રવાહનું આવર્તન વધુ ત્યાં એ થશે. અચ્છા, તો એકાદો ખૂણો એવો મળ્યો ડેવિસન અને ગરમનને કે જ્યાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા મહત્તમ હતી. આ રિઝલ્ટ અચરજ પ્રમાણે એવું હતું. બરાબર. કેમ? તો કે ચોક્કસ ખૂણે વધારે રિફ્લેક્ટ થયા. તો હવે અહીંયા એનું બિહેવિયર કોના જેવું થયું? તરંગ જેવું થયું. કેમ? તો કે અહીંથી અથડાયા પછી ચોક્કસ ખૂણે વધારેમાં વધારે ઇલેક્ટ્રોન આવે છે, તો અહીંયા એ તરંગ સ્વરૂપે વર્તે છે એવું નક્કી કરી શકાયું. એના માટે તમારે બ્રાગ્સ લો સમજવો પડે. કેમિસ્ટ્રીમાં આવી ગયો હોય તો બ્રાગ્સ લો હતો એ ક્ષ-કિરણો માટે હતો કે ક્રિસ્ટલની અંદર જે અણુઓ ગોઠવાયેલા છે એમાં પ્રકાશનું સમાંતર કિરણ આવે તો કોઈ ચોક્કસ ખૂણે એનું પરાવર્તન થાય છે, અને આ તરંગ સ્વરૂપ માટેની સાબિતી હતી. તો એના ઉપરથી ડેવિસન અને ગર્મરે નક્કી કર્યું કે ઓકે, તો પર્ટિક્યુલર એંગલ ઉપર આપણને સૌથી વધારે ઇલેક્ટ્રોન આવતા હોય એવું લાગે છે, વિવર્તન થતું એવું લાગે છે. એટલે એ લોકોએ એવું નક્કી કર્યું કે તો અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન જે છે એ કેની જેમ વર્તે છે? તરંગની જેમ વર્તે છે. બરાબર. થિયરી જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપની પ્રાયોગિક ચકાસણી સૌપ્રથમ C.J. ડેવિસન અને L.H. ગર્મરે 1927માં કરી હતી. બરાબર. સાલ બધી છોકરાઓ યાદ રાખજો ક્રમશઃ, પરીક્ષા માટે નહીં પણ જનરલ નોલેજ માટે. અને G.P. થોમ્સન, આ J.J. થોમ્સન નથી. J.J. થોમ્સન ઇલેક્ટ્રોનની શોધ કરી, બાય એમની શોધ કરી. આ G.P. થોમ્સન છે જેણે ઇલેક્ટ્રોન તરંગ સ્વરૂપે વર્તે છે ને એવું શોધ્યું. એટલે G.P. થોમ્સને ઈસવીસન 1928માં કરી હતી. ડેવિસન અને થોમ્સન, આ થોમ્સન એટલે ઓલો ઇલેક્ટ્રોન વાળોને યાદ છે, G.P. થોમ્સન. ડેવિસન અને થોમ્સનને સ્ફટિકો દ્વારા ઇલેક્ટ્રોનના વિવર્તનની પ્રાયોગિક શોધ બદલ 1937માં નોબેલ પ્રાઇઝ આપવામાં આવ્યું બેયને, ડેવિસનને અને થોમ્સનને. પ્રાયોગિક ગોઠવણ શું છે? તો કે ડેવિસન ગર્મરના પ્રયોગની પ્રાયોગિક રૂપરેખા આકૃતિમાં દર્શાવેલી છે. આકૃતિ ફરીથી સમજો. આ આખો ભાગ ઇલેક્ટ્રોન ગન છે. આ નિકલનું લક્ષ્ય છે. અહીંથી જે કિરણો નીકળે એ ઇલેક્ટ્રોન કિરણપુંજ કહેવાય. પછી અહીંથી આ વિવર્તિત થયેલા ઇલેક્ટ્રોનનું કિરણપુંજ છે. આ ફરી શકે તેવું ડિટેક્ટર અથવા તો કલેક્ટર છે જે ઇલેક્ટ્રોનને પોતાની તરફ ખેંચી લેશે. આ ગેલ્વેનોમીટર અહીં જોઈન્ટ કર્યું છે જે પ્રવાહનું માપ લેશે. અને આખી ચેમ્બર નિર્વાત ચેમ્બર છે, વાતાવરણ વગરની, જેથી કરીને બીજા કોઈ કણો ઇલેક્ટ્રોન સાથે અથડાય નહીં. તેમાં એક ઇલેક્ટ્રોન ગન હોય છે જેના ટંગસ્ટનના ફિલામેન્ટ પર બેરિયમ ઓક્સાઇડ ચડાવેલો છે. આ ટંગસ્ટનનો ફિલામેન્ટ છે એની ઉપર બેરિયમ ઓક્સાઇડનું પડ ચડાવેલું છે, અને તેને લો ટર્મિનલ બેટરી દ્વારા, ઓછા વોલ્ટેજવાળી બેટરી દ્વારા પ્રવાહ પસાર કરી ગરમ કરવામાં આવે છે. ફિલામેન્ટ ગરમ થતાં ઉષ્માજનિત ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન થાય છે. ઉષ્માજનિત એટલે ઉષ્માને લીધે ઇલેક્ટ્રોન ધાતુનું વર્ક ફંક્શન જેટલી ઉર્જા ધારણ કરી બહાર નીકળી જાય છે. અને ઊંચા વીજ દબાણવાળા, એટલે કે આ હાઈ ટર્મિનલની વાત છે, ઊંચા વીજ દબાણવાળા પાવર સપ્લાય એટલે કે HT બેટરી વડે પ્રવેગિત કરીને ઉષ્માજનિત ઇલેક્ટ્રોનને જરૂરી વેગ આપી શકાય છે. બરાબર. આ ઇલેક્ટ્રોનને સૂક્ષ્મ છિદ્રવાળા નળાકારમાંથી, આ નળાકાર એમાંથી અક્ષ પર પસાર કરાવી સાંકડો કિરણદંડ એટલે કિરણપુંજ પણ કહી શકો, કિરણદંડ મેળવી શકાય છે. અને આ કિરણદંડને નિકલના સ્ફટિકની સપાટી ઉપર આપાત કરવામાં આવે છે. સ્ફટિકના પરમાણુ દ્વારા ઇલેક્ટ્રોન બધી દિશામાં પ્રકેરિત થાય છે. મતલબ જે ક્રિસ્ટલ હશે એ ક્ષણિક શું કરશે? ઇલેક્ટ્રોનનું શોષણ કરશે, પછી બધી દિશામાં એનું પ્રકીર્ણન કરશે, પ્રકેરિત થશે. જુદી જુદી દિશામાં પ્રકેરિત ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા કેટલી છે, મતલબ કઈ દિશામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ગયા એ ફાઇન્ડ કરવા ઇલેક્ટ્રોન ડિટેક્ટર એટલે કે કલેક્ટર મૂકવામાં આવ્યું છે. આ ડિટેક્ટર વર્તુળાકાર સ્કેલ પર ફેરવી શકાય છે. મતલબ આખું ડિટેક્ટર આની ફરતે આખું આમ ફેરવી શકાય, અહીંથી આમ. બરાબર. જે વિદ્યુત પ્રવાહ, જેની સાથે સંવેદનશીલ ગેલ્વેનોમીટર જોડેલું છે અને જે વિદ્યુત પ્રવાહની નોંધ લે છે. ગેલ્વેનોમીટરનું કોણાવર્તન કલેક્ટરમાં દાખલ થતા ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં છે. પ્રવાહ જે દાખલ થશે
એ બીમની તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં. શું કામ? તો આપણે આવું જોયું હતું કે તીવ્રતા જે છે ઇઝ ઇક્વલ ટુ એન એચ ન્યુ હતું. કોના માટે? તો કે પ્રકાશની તીવ્રતા આવી રીતે આપણે માપતા એન એચ ન્યુ બરાબર. આપણે એવું કીધું હતું કે અહીંયા ફોટોનની સંખ્યા જેમ વધશે એમ તીવ્રતા વધશે. અચ્છા, ફોટોનની સંખ્યા વધુ તો ઉત્સર્જતા ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધશે, અને ફોટો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધશે તો ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ પણ વધશે. એટલે કે ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા જે છે એ આ કોણાવર્તનના સમપ્રમાણમાં થશે. ગેલ્વેનોમીટરનું કોણાવર્તન એટલે પ્રવાહ આપે છે, તો પ્રવાહ વધશે. અને એ ક્યારે વધશે? તો કે ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા વધશે તો. ઓકે, આ સમગ્ર સાધનની ગોઠવણને શૂન્યાવકાશિત ચેમ્બરમાં રાખવામાં આવે છે. ઓકે ઓકે તો લાસ્ટમાં જે ચર્ચા કરી ને આપણે I બરાબર NHF વાળી, કે પ્રકાશની તીવ્રતા છે એ ફોટોનની સંખ્યા પ્રમાણે વધઘટ કરે છે, નહીં કે ઉર્જા પ્રમાણે. તો એના માટે સમજૂતીવાળો એક ક્વેશ્ચન હતો જે બાકી રહી ગયો હતો, ક્વેશ્ચન નંબર 18. ઓકે, તો ક્વેશ્ચન 18 પહેલાં સમજી લઈ, પછી આગળ વધીએ. ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં સાથી હોય. આ જ મુદ્દો મેં ત્યારે સમજાવ્યો હતો. હવે આખા ક્વેશ્ચન સ્વરૂપે જોઈ લ્યો એને. આઇન્સ્ટાઈનનો વાત શું હતો? તો કે આઇન્સ્ટાઈને એવું કીધું હતું કે જે આપાત ફોટોન છે એની ઉર્જા ઇલેક્ટ્રોનને મળે છે, અને એ ઉર્જા લઈને ઇલેક્ટ્રોન ફ્રી થશે જો વર્ક ફંક્શન કરતાં વધુ એનર્જી હશે તો. મતલબ કે તીવ્રતા વધે તો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જન ઉપર અસર નથી પડતી, પણ આવૃત્તિમાં વધઘટ થાય તો ઇલેક્ટ્રોનના ઉત્સર્જનમાં વધઘટ થાય. તીવ્રતા વધે તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા બદલાય છે. બરાબર? જુઓ, આઇન્સ્ટાઈનના વાત મુજબ વિકિરણ તીવ્રતા એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ પર આપાત થતી ઉર્જા કે જે ક્વોન્ટમની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં હોય છે. કેમ કે આપણને ખબર છે ઉર્જા એટલે NHF, આપણું તીવ્રતાનું સૂત્ર એનું એ રહ્યું, ઉર્જા છેદમાં સમય ગુણ્યા ક્ષેત્રફળ. પણ ઉર્જાની બદલે આઇન્સ્ટાઈને શું ચેન્જ કરાવ્યું? NHF કરો એ કે. મતલબ જેમ તીવ્રતા વધશે એમ ઉર્જા વધશે. ઉર્જા વધશે એમાં HF તો અચળ છે, તો N વૈધો કહેવાય ને. મતલબ તીવ્રતા છે એ ફોટોનની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં થયું, ક્વોન્ટમની સંખ્યાના સમપ્રમાણમાં થયું. જેમ વધુ ઉર્જા મળે તેટલી વધુ સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન આ ક્વોન્ટમ ઉર્જા શોષે. સમજાણું? હવે એમ સમજો કે તીવ્રતા વધે છે તો તમે એવું કહી શકો NHF સૂત્ર પ્રમાણે કે ફોટોનની સંખ્યા વધે છે. ફોટોનની સંખ્યા વધે એટલે ઉર્જા વૈધી કહેવાય ને. NHF N વધે તો NHF વૈધું કહેવાય. ઉર્જા વધશે, ફોટોનની સંખ્યા વધશે તો એ ઉર્જા શોષણ કરવાવાળા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા પણ વધશે. કેમ કે એક ફોટોન એક ઇલેક્ટ્રોનને ઉર્જા આપે, આપણે એવી રીતે ગણીને ચાલીએ. તો ઉત્સર્જાતા જે ઇલેક્ટ્રોન છે એની સંખ્યા પણ વધશે ને. મતલબ કે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક કરંટ એ વધશે ને. જો જેટલી વધુ ઉર્જા મળે તેટલી વધુ સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન આ ક્વોન્ટમ ઉર્જા શોષે તો પરિણામે ધાતુમાંથી વધુ સંખ્યાના ઇલેક્ટ્રોન ઉત્સર્જિત થાય. અહીંયા શરત મૂકી છે કે આપાત પ્રકાશની આવૃત્તિ થ્રેશોલ્ડ આવૃત્તિ કરતાં વધુ હોવી જોઈએ. આ હકીકત ν > ν0 માટે ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ તીવ્રતાના સમપ્રમાણમાં કેમ છે તે સમજાવે છે. ફરીથી એકવાર, તીવ્રતા વધે એનો મતલબ ઉર્જા વૈધી. ઉર્જા વૈધી મતલબ NHF પ્રમાણે N વૈધા હોય. N વધે તો સામે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન વધશે, કેમ કે એ એટલી એનર્જી N ફોટોનમાંથી લેશે. આઇન્સ્ટાઈન વાદ મુજબ ફોટો ઇલેક્ટ્રિક અસરમાં આપાત પ્રકાશ એટલે કે ક્વોન્ટમ એટલે કે ફોટોનનું ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા શોષણ થાય છે. બરાબર? પ્રકાશની તીવ્રતા એટલે એકમ સમયમાં એકમ ક્ષેત્રફળ દીઠ આપાત ફોટોનની સંખ્યા ગમે તેટલી હોય, પછી ભલે ફોટોન 1 હોય, ફોટોન 2 હોય કે ફોટોન 1 કરોડ હોય, જેટલા ફોટોન હશે એટલા સામે ફોટો ઇલેક્ટ્રોન આપણને મળવા જોઈએ. એનો મતલબ એવો થયો કે ફોટોનની સંખ્યા ગમે એ હોય, ઉર્જા ગમે એ હોય, કેમ કે N ચેન્જ કરો છો, તીવ્રતા ગમે એ હોય, પણ પૂરતી આવૃત્તિવાળો ફોટોન હશે તો એ સામે ઇલેક્ટ્રોનનું ઉત્સર્જન કરશે. એટલે ઉત્સર્જન કેવું થાય છે? તત્કાલ થશે. તીવ્રતા ઓછી હોય તો ઉત્સર્જન મોડું થાય એવું નહીં થાય, કેમ કે તીવ્રતા ઓછી હોય એનો મતલબ ફોટોનની સંખ્યા ઓછી છે. ફોટોનની સંખ્યા ઓછી હોય તો એ તત્કાલ ઉત્સર્જન જ થશે. કારણ કે પ્રાથમિક પ્રક્રિયા તો કોના દ્વારા? ઇલેક્ટ્રોન દ્વારા ક્વોન્ટમનું શોષણ થાય છે. બરાબર? તીવ્રતા પરથી માત્ર પ્રાથમિક પ્રક્રિયામાં કેટલા ઇલેક્ટ્રોન ભાગ લે એ નક્કી થાય, અને એના ઉપરથી ફોટો ઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ નક્કી
કરી શકાય. ખ્યાલ આવ્યો? આ એક સૂત્ર લખવું હોય તો લખજો, એકવાર આવી ગયું છે ફરીથી, I બરાબર NH/nu. હવે આ ચેપ્ટરની છેલ્લી થિયરી, ડેવિશન ગર્મરના પ્રયોગનો ઉપયોગ અને એને શું પરિણામ મળ્યું એ જોવાનું છે. ડેવિશન અને ગર્મરના પ્રયોગની પદ્ધતિ અને તેના પરિણામની સમજૂતી આપો. તો આને સ્ટેપ ટુ સ્ટેપ જ કરતા જઈએ. જુઓ, ડેવિશન ગર્મર પ્રયોગમાં વર્તુળાકાર સ્કેલ જે હતું ને આપણે, કે આખું ચક્ર ફરી શકે અને અલગ અલગ ખૂણા ઉપર કેટલા ઇલેક્ટ્રોન પ્રકેરિત થઈને આવ્યા એ માપી શકે, એ વર્તુળાકાર સ્કેલને જુદા જુદા પ્રકીર્ણન કોણ થીટાએ પ્રકીર્ણન પામેલ ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા માપવામાં આવે છે. એ સ્કેલથી કયા ખૂણે કેટલા ઇલેક્ટ્રોન મળે છે એ નક્કી કરવામાં આવે છે. પછી ડેવિશન અને ગર્મરે શું કર્યું હતું કે વોલ્ટેજ ચેન્જ કર્યા. વોલ્ટેજ 44 થી 68 વોલ્ટની રેન્જમાં અલગ અલગ વોલ્ટેજ રાખી આખું વર્તુળાકાર સ્કેલ ફેરવી અને ચેક કર્યું કે કયા ખૂણે મેક્સિમમ ઇલેક્ટ્રોન જોવા મળે છે. જો આપાત અને પ્રકીર્ણન પામતા બીમ વચ્ચેના ખૂણાને પ્રકીર્ણન કોણ કહે છે. આપણે જોયું ઇલેક્ટ્રોન બીમમાંથી ઇલેક્ટ્રોન ગનમાંથી ઇલેક્ટ્રોન બીમ આમ ગયું હતું, નિકલ સાથે ભટકે નીચે ડિટેક્ટર પાસે ગયું હતું. અહીંયા મેં થીટા દર્શાવ્યો હતો. એ થીટા જે છે એ પ્રકીર્ણન કોણ છે. જુદા જુદા પ્રવેગક વીજ દબાણ એટલે કે જુદા જુદા HT હાઈ ટર્મિનલ એટલે કે ઊંચા વિદ્યુત દબાણે, ઊંચા વિદ્યુત સ્થિતિમાને અને જુદા જુદા પ્રકીર્ણન કોણ થીટા માટે પ્રકીર્ણન પામેલા ઇલેક્ટ્રોનની તીવ્રતાનો ફેરફાર માપવામાં આવે છે. કે ઇલેક્ટ્રોન કેટલા કઈ જગ્યાએ આપાત થયા, ફોટોઇલેક્ટ્રિક પ્રવાહ કેટલો છે, એની તીવ્રતા શું છે એ માપવામાં આવ્યું. પ્રવેગક વોલ્ટેજને 44 વોલ્ટથી 68 વોલ્ટ સુધી બદલી પ્રયોગ કરતા એવું નોંધવામાં આવ્યું કે 54 વોલ્ટ જેટલા વીજ દબાણે, અને યાદ રાખવું પડશે 54 વોલ્ટે ડેવિશન અને ગર્મરે નોટ કર્યું કે 54 વોલ્ટ જ્યારે એપ્લાય કર્યા ત્યારે થીટા 50 ડિગ્રીનો મળ્યો. પ્રકીર્ણન કોણ કેટલાનો મળ્યો? 50 ડિગ્રીનો. એ પ્રકીર્ણન કોણે જોવામાં આવ્યું કે ઇલેક્ટ્રોન મેક્સિમમ સંખ્યામાં અહીંયા નોંધાતા હતા. થીટા બરાબર 50ના પ્રકીર્ણન કોણ માટે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા, અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન તરંગ સ્વરૂપે વર્તે છે એટલે એની તીવ્રતા આઈમાં મહત્તમ વધારો જોવા મળ્યો. મતલબ અહીંયા જો પ્રસ્ફુરણ પડદો રાખ્યો હોય તો અહીંયા મહત્તમ ઝબકારો જોવા મળે, મહત્તમ પ્રકાશિત ઝબકારો જોવા મળે. એટલે કે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા અહીંયા મહત્તમ છે એવું સાબિત થયું. 54 વોલ્ટે 50 ડિગ્રી પ્રકીર્ણન કોણે. ડેવિશન ગર્મરે લીધેલા 44 વોલ્ટથી 68 વોલ્ટ વચ્ચેના પ્રવેગક વોલ્ટેજ માટે પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોન બીમની તીવ્રતા વિરુદ્ધ પ્રકીર્ણન કોણ થીટાના મૂલ્ય મેળવી નીચેના આલેખ મેળવવામાં આવ્યા છે. જો અહીં ધ્યાન, આ ગ્રાફ 44 વોલ્ટ માટે I વર્સિસ થીટાનો ગ્રાફ છે, બરાબર છે. તો અલગ અલગ એંગલે કઈ પ્રકારે તીવ્રતામાં ચેન્જીસ આવે છે. જો આ એંગલ ચેન્જ થાય છે એ પ્રમાણે જે રીતે તીવ્રતામાં ફેરફાર આવ્યો એ દર્શાવેલું છે 44 વોલ્ટ માટે. સેમ વે જ્યારે 48 વોલ્ટ રાખ્યા ત્યારે પણ I વર્સિસ થીટાનો ગ્રાફ જે છે એ આવો મળ્યો. વોલ્ટેજ વધ્યા, જુઓ સામે આ ખૂણા કરતાં આ ખૂણાનું મૂલ્ય વધી ગયું, અહીંયા થીટા વધી ગયો દેખાય, અને તીવ્રતા તમે જોઈ શકો. પછી આને કાંઈ આપણે ગ્રાફને તો યાદ જ રાખવા પડશે, બરાબર છે. MCQ આવે ત્યારે તમને બહુ તો 50 ડિગ્રીવાળું ને એવું પૂછી શકે, કેમ કે થીટાનો અને આઈનો આમ રિલેશન અહીંયા આપ્યો નથી અત્યારે. તો હવે આ જે એક્સપેરિમેન્ટ છે 54 વોલ્ટે કરેલો એક્સપેરિમેન્ટ છે. તમે જોઈ શકો છો અહીંયા અને અહીંયા સૌથી વધારે તીવ્રતા અહીંયા જોવા મળી, જુઓ આ બિંદુ. અને ત્યારે જે ખૂણો હતો અહીંયા એ 50 ડિગ્રીનો હતો, એ જે દર્શાવ્યું છે કે 50 ડિગ્રીએ તીવ્રતા મહત્તમ જોવા મળી. અહીંયા તીવ્રતા ઓછી, અહીંયા તીવ્રતા ઓછી છે. સેમ વે 64 વોલ્ટે આવું પરિણામ મળ્યું, 68 વોલ્ટે આપણને આવું પરિણામ મળે છે. તો 5 અલગ અલગ વોલ્ટેજે I વર્સિસ થીટાના ગ્રાફ દોર્યા તો એમાં એવું જોવા મળે છે કે 54 વોલ્ટે 50 ડિગ્રીએ મેક્સિમમ ઇન્ટેન્સિટી જોવા મળી હતી પ્રકીર્ણન પામતા ઇલેક્ટ્રોન બીમની. ધારો કે હવે ગણતરી કરીએ આપણે, ધારો કે સ્થિર ઇલેક્ટ્રોન છે એને V વોલ્ટેજ આપો છો અને પ્રવેગિત કર્યા, એટલે કે એને તમે કંઈક ઉર્જા આપીને એના ઉપર તમે કાર્ય કર્યું. કેટલું? તો કે E × V જેટલું, એટલી ઉર્જા તમે આપી, તો એટલી એને ગતિ ઉર્જા આપી કહેવાય ને. એટલે ગતિ ઉર્જા K બરાબર EV થઈ,
ઇલેક્ટ્રોનનો ચાર્જ અને વી એટલે વોલ્ટેજ, એ ગતિ ઉર્જામાં રૂપાંતરિત થશે એટલે 1/2mv². હવે આમાં હું એમને ઉપર અને નીચે બે વડે વડે ગુણી નાખું છું અંશ અને છેદમાં, તો મને મળે 1/2m²v²/m. ઇન શોર્ટ આ આપણે કરી લીધું છે p²/2m થયું આના બરાબર. પણ 1/2mv² બરાબર તો શું હતું? ઈવી, એટલે આના બરાબર ઈવી થાય. ઉપર નીચે વડે ગુણ્યું છે એટલે આમાં કંઈ કરવાની જરૂર નથી. અચ્છા, તો p²/2m બરાબર ઈવી આવ્યું, તો p બરાબર શું આવ્યું? √2m EV આવ્યું. આની નોંધ તો મેં કરાવી દીધી હતી જ્યારે આપણે ઇલેક્ટ્રોન અને ઓલા બોલ માટે એની તરંગ લંબાઈ શોધતા હતા ને ત્યારે આ બે સૂત્ર મેં કરાવ્યા હતા. હવે તો કે અહીંયા ઇલેક્ટ્રોન ડેવિશન અને ગરમરના મતે એમ કહે છે કે ભાઈ ઇલેક્ટ્રોન અહીંયા તરંગની જેમ વર્તે તો તરંગ લંબાઈ શોધવી પડે. એટલે અહીં તમે વોલ્ટેજ આપ્યા છે, તમારી પાસે માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે, ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન છે, વેગમાં નહીં છે, તો તરંગ લંબાઈ, દ્રવ્ય તરંગની તરંગ લંબાઈ, એટલે અહીંયા ડી બ્રોગલીને ઇન્ટ્રોડ્યુસ કર્યો કે ડી બ્રોગલીએ કીધું હતું કે દ્રવ્ય તરંગની તરંગ લંબાઈ એટલે કે કોઈ કણ હોય એમ દળનો એની તરંગ લંબાઈ જોતી હોય તો લેમડા પર h/p કરો. એટલે ડેવિશન ગરમરે કેલ્ક્યુલેશન માંડ્યું h/√2mEV. એની અંદર એણે એમની ઈની એચની કિંમત મૂકી દીધી, માસ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન, ચાર્જ ઓફ ઇલેક્ટ્રોન અને પ્લાન્ક્સ કોન્સ્ટન્ટ. તો જે જવાબ મળ્યો એ મળ્યો લેમડા બરાબર 1.227 /√v. વી એટલે વોલ્ટેજ છે અને એ નેનોમીટરમાં મળે છે. આ નેનોમીટર ક્યાંથી આવ્યા? આ એચ અને આ એમ અને ઈ, આ 2me આનું સાદુરૂપ આપતા નેનોમીટર આવે છે. ગણતરી કરીને ચેક કરજો. છેદમાં હજી રૂટ વોલ્ટેજ છે. વોલ્ટેજ કેમ મૂકાની કિંમત ન મૂકી? તો કે આપણી પાસે 44 થી 68 વોલ્ટની રેન્જ હતી. તો ડેવિશન ગરમરે અલગ અલગ વોલ્ટેજ માટે અહીંયા કિંમતો મૂકી. જ્યારે અહીંયા 54 વોલ્ટ મૂક્યા ને, જ્યારે મહત્તમ તીવ્રતા મળતી હતી ને, તો 54 વોલ્ટ મૂકતા લેમડાની કિંમત છે ને છોકરાઓ 0.165 નેનોમીટર મળી. કેટલી? 0.167 નેનોમીટર મળી. આ પ્રાયોગિક મૂલ્ય કીધું છે જો. એટલે આ પ્રયોગ કર્યો નાખો, પ્રયોગ કર્યા પછી લેમડા જે મળ્યો ઇલેક્ટ્રોન માટે 0.167 નેનોમીટર મળી. હવે તો કે સૈદ્ધાંતિક રીતે મતલબ થિયોરિકલી જ્યારે ઇલેક્ટ્રોનને ચોક્કસ વેગ આપી અને એનું તરંગ લંબાઈ માપવામાં આવી, સૈદ્ધાંતિક મૂલ્ય જે માપવામાં આવ્યું એ કેટલું આવે છે? 0.165. મતલબ સૈદ્ધાંતિક રીતે એટલે કે કાગળ ઉપર ગણતરી કરીને તરંગ લંબાઈ ગોતતા એ 0.165 નેનોમીટર મળી અને આખો પ્રયોગ કરી અને જે તરંગ લંબાઈ મળી 0.167 નેનોમીટર મળી, જે ઓલમોસ્ટ સેમ છે. એનો મતલબ એવો થયો કે 54 વોલ્ટે 50 ડિગ્રીના ખૂણાએ ઇલેક્ટ્રોનનું બિહેવિયર તરંગ સ્વરૂપનું થયું. આમ નક્કી થયું એનાથી ડેવિશન અને ગરમરથી કે આટલા ખૂણે તરંગની જેમ એ વર્તશે, ઇલેક્ટ્રોન કણો છે એ તરંગ જેમ વર્તશે. આમ આ પ્રયોગ ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપ અને ડી બ્રોગલીના સમીકરણને સમર્થન આપે છે. મતલબ કે ડી બ્રોગલીએ જે સમીકરણ આપ્યું હતું, જે અનુમાન હતું કે આવું હોવું જોઈએ, એને પ્રાયોગિક સમર્થન ડેવિશન અને ગરમરે આપી દીધું કે ડી બ્રોગલીએ જે ઇમેજિન કર્યું હતું, જે કલ્પનાઓ કરી હતી, એ બધી વાસ્તવિકતા અહીંયા જોવા મળી છે. તાજેતરમાં ઇલેક્ટ્રોનના તરંગ સ્વરૂપનું પ્રાયોગિક નિર્દેશન 2 સ્લિટના પ્રયોગ દ્વારા કરવામાં આવ્યું હતું. વ્યતિકરણ એમાં જોયું હતું. આ 2 મુદ્દા વધારાના છે, પરીક્ષામાં ન લખો તો ચાલે. ઈસવીસન 1994માં ઇલેક્ટ્રોન કરતાં લાખો ગણા ભારે એવા આયોડિનના અણુઓના બીમ દ્વારા વ્યતિકરણ શલાકાઓ પણ મેળવવામાં આવેલી હતી. આયોડિનના અણુઓને પણ તરંગ સ્વરૂપે દર્શાવી દીધું. ટૂંકમાં ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપમાં ઇલેક્ટ્રોન્સના તરંગ સ્વરૂપનો ઉપયોગ કરી સૂક્ષ્મ વસ્તુઓને જોવામાં આવે છે. અહીંયા થિયરી સેશન છોકરાઓ પૂરું થાય છે. હવે આવતીકાલથી સ્વાધ્યાય સ્ટાર્ટ કરીશ.